पेज नंबर 176 आकृति 5.4b गया वखते जोई गया ने मित्रों। तो एमां नियमित चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में चुंबकीय सोय मूकेली छे। आपणे एना माटे टॉर्कनुं सूत्र मेळववुं बराबर। तो एम जेटली चुंबकीय चाक मात्रा धरावती एक चुंबकीय सोय एने समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में आकृति में दर्शाव्या अनुसार मूकेली। तेना पर लागता टॉर्कनुं सूत्र आपणे मेळववुं छे। तो चुंबकीय लंबाई 2L बराबर NS आकृति में जोई लेशो। ध्रुवोनुं ध्रुवमान बराबर QM। चुंबकीय चाक मात्रा M बराबर QM इंटू 2L। हवे काटकोण त्रिकोण NDS एमां ND बराबर 2L साइन थीटा आवे छे। कई रीते मित्रों आवे छे? थीटा जुओ, साइन थीटा मेळो सामेनी बाजू छेदमां कर्ण तो ND अपॉन SN। SN बराबर 2L छे एटले ND अपॉन 2L। तो देट मीन्स ND कैपिटल N कैपिटल D बराबर 2L साइन थीटा मळे। हवे S ध्रुव पर लागतुं बळ FS बराबर माइनस QM इंटू कैपिटल B। N ध्रुव पर लागतुं बळ FN बराबर QMB। आ बंने बळो समान मूल्यना छे, परस्पर विरुद्ध दिशामां छे एटले बळ युग्म रचे। तो बळ युग्मनी चाक मात्रा अर्थात टॉर्क बेमांथी एक बळनुं मूल्य एने गुण्या लंब अंतर। तो धेरफोर टॉर्क बराबर QMB गुण्या ND। तो ND बराबर 2L साइन थीटा छे तो QMB गुण्या 2L साइन थीटा। तो धेरफोर टॉर्क बराबर QM इंटू 2L इंटू कैपिटल B साइन थीटा। तो QM इंटू 2L बराबर M स्मॉल m। तो स्मॉल m कैपिटल B साइन थीटा दैट मीन्स सदिश टो बराबर स्मॉल m सदिश क्रॉस सदिश B। कारण स्मॉल m बराबर QM इंटू 2L। तो आ समीकरण जे छे एनी साबीती पाठ्यपुस्तक में नथी पण आपणे जोई लीधुं बराबर छे। हवे आपणे प्रश्न जोईए छीए। प्रश्न छे समान चुंबकीय क्षेत्र में राखेला चुंबकीय सोय परना टॉर्कनुं समीकरण लखो अने तेना आवर्तकालनुं समीकरण कैपिटल T बराबर 2 पाई रूट कैपिटल I अपॉन MB स्मॉल m कैपिटल B जे पेज नंबर 178 पर मेळवेलुं छे बराबर छे। मळ्युं मित्रों आपने? ओके। लोखंडनी भूकीनी गोठवणीनी भात एटले के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ आपणने चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B विषे सन्निकट ख्याल आपे छे। अमुक वखते आपने कैपिटल B नुं चोक्कस मूल्य शोधवानी जरूर पड़े। आ माटे जाणीती ज्ञात चुंबकीय चाक मात्रा स्मॉल m अने जड़त्वनी चाक मात्रा I धरावती कैपिटल I धरावती चुंबकीय सोयने लईने तेने चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करावा पड़े। आ व्यवस्था आकृति 5.4b में दर्शावी है 176 में पाने बराबर। आ चुंबकीय सोय पर लागतुं टॉर्क चैप्टर 4 में सीखी गया छे समीकरण 4.29। तो समीकरण है टॉर्क सदिश बराबर m स्मॉल m सदिश क्रॉस कैपिटल B सदिश अने एनुं मूल्य टो बराबर MB साइन थीटा ये आपणे मेळवी गया छे बराबर छे। आकृति कई हती 5.4b जोई लो मित्रों पेज नंबर 176 पर। ओके बराबर ने? चालो तो हवे पेज नंबर 178 पर आई जाओ।
સદિશ ટો બરાબર સ્મોલ એમ સદિશ ક્રોસ કેપિટલ બી સદિશ સમીકરણ 5.3 એનું મૂલ્ય ટો બરાબર એમ બી સાઇન થીટા અને ટોર્ક બરાબર આઈ આલ્ફા. અહીંયા ટોર્ક એ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક છે અને થીટા છે ને એ સ્મોલ એમ સદિશ અને કેપિટલ બી સદિશ વચ્ચેનો કોણ છે. આથી સંતુલિત સ્થિતિમાં I ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ એમ બી સાઇન થીટા, કારણ કે પુનઃસ્થાપક ટોર્ક એ જ સંતુલન ઉત્પન્ન કરે. હવે એમ બી સાઇન થીટા સાથેનું ઋણ ચિહ્ન દર્શાવે છે કે પુનઃસ્થાપક ટોર્ક એ આવર્તન કરતા ટોર્કની વિરુદ્ધમાં છે. રેડિયનમાં થીટાના નાના મૂલ્યો માટે આપણે સાઇન થીટા ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ થીટા લખી શકીએ. તેથી I ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ એમ બી થીટા, સાઇન થીટાની જગ્યાએ થીટા લખીએ, અથવા ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ એમ બી અપોન આઈ ઇન્ટુ થીટા. હવે મિત્રો આને ડી સ્ક્વેર એક્સ બાય ડીટી સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ સાથે સરખાવીએ આ સમીકરણ. તો ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેરની જગ્યાએ થીટાની જગ્યાએ એક્સ એટલે ડી સ્ક્વેર એક્સ બાય ડીટી સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ, તો બરાબર માઇનસ એમ બી અપોન આઈ ઇન્ટુ થીટા. તો એનો અર્થ એવો થયો કે ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર એમ બી અપોન આઈ. તો ધેટ મીન્સ ઓમેગા બરાબર રૂટ ઓફ એમ બી અપોન આઈ. ઓમેગા બરાબર 2 અપોન ટી મૂકો તો બરાબર રૂટ ઓફ એમ બી અપોન આઈ મળે. બરાબર છે. ટીના સૂત્રનો કરતા બનાવો તો કેપિટલ ટી બરાબર 2 રૂટ ઓફ આઈ અપોન એમ બી. એ સમીકરણ આપણે મળી ગયું. પાઠ્યપુસ્તકમાં લખેલું છે જે સરળ આવર્ત ગતિ દર્શાવે છે કોણીય આવૃત્તિનો વર્ગ ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર એમ બી અપોન આઈ અને આવર્તકાળ કેપિટલ ટી બરાબર 2 રૂટ ઓફ આઈ અપોન એમ બી. હવે એના ઉપરથી વર્ગ કરીએ તો ટી સ્ક્વેર બરાબર 4 નો વર્ગ આઈ અપોન એમ બી. એના ઉપરથી બીને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો 4 સ્ક્વેર ઇન્ટુ આઈ અપોન એમ ઇન્ટુ કેપિટલ ટીનો વર્ગ. સ્થિત વિદ્યુતની સ્થિતિ ઉર્જાની જેમ ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા માટેનું સમીકરણ પણ એ જ રીતે મેળવી શકાય છે. તો હવે આપણી પાસે એક પ્રશ્ન નવો આવ્યો, નાનકડો એવો પ્રશ્ન જોઈએ. સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગજિયા ચુંબકની સ્થિતિ ઉર્જાનું સમીકરણ મેળવીને એના ખાસ કિસ્સાઓ ચર્ચવાના છે. તો કે આપણે આકૃતિ જે દોરેલી હતી ને 5.4 કયા પાને હતી? 176માં પાને 5.4 બી એની જ આકૃતિ દોરી શકીએ. તો ગજિયા ચુંબકની સ્થિતિ ઉર્જા યુએમ, કેપિટલ યુએમ એ આ રીતે દર્શાવી શકાય કે કેપિટલ યુએમ બરાબર સંકલન ટોર્ક થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા. તો કે બરાબર સંકલન એમ બી સાઇન થીટા ડી થીટા. હવે સાઇન થીટા ડી થીટાનું સંકલન કરો તો માઇનસ કોસ થીટા, એટલે યુએમ બરાબર મળ્યું માઇનસ એમ બી કોસ થીટા. તો કે બરાબર માઇનસ એમ સદિશ ડોટ કેપિટલ બી સદિશ, સમીકરણ 5.6. બરાબર સમજાયું? આ એના ખાસ કિસ્સા. બરાબર છે. પ્રકરણ 2માં આપણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે સ્થિતિ ઉર્જાનું શૂન્ય મૂલ્ય આપણી અનુકૂળતા મુજબ નક્કી કરી શકાય. સંકલનના અચળાંકનું મૂલ્ય શૂન્ય ગણીએ એનો અર્થ એ છે કે પહેલું, સ્થિતિ ઉર્જાનું શૂન્ય મૂલ્ય થીટા બરાબર 90 ડિગ્રી એટલે કે ચુંબકીય સોય જ્યારે ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય ને ત્યારે મળે. બરાબર છે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે પહેલું, ગજિયો ચુંબક
સદિશ બીને લંબ રૂપે હોય તો થીટા બરાબર 90 ડિગ્રી. તો યુ બરાબર એમ બી કોસ 90 એટલે 0. કઈ રીતે શૂન્ય આવ્યું એ ખબર પડી ગઈ. સ્થિતિ ઉર્જાનું શૂન્ય મૂલ્ય. બીજું સમીકરણ 5.6 દર્શાવે છે કે થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી મહત્તમ સ્થાયી સ્થિતિ માટે સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ એટલે કે -mb હોય. બરાબર. તો એના માટે લખીએ કે ગજિયો ચુંબક સદિશ કેપિટલ બી સાથે 0નો કોણ રચે તો યુ બરાબર -mb cos 0 એટલે 1 એટલે યુ બરાબર -mb જે સ્થિતિ ઉર્જાનું લઘુત્તમ મૂલ્ય છે અને ચુંબક એની મહત્તમ સ્થાયી સ્થિતિમાં છે. નંબર 3 ગજિયો ચુંબક કેપિટલ બી સાથે થીટા બરાબર 180 ડિગ્રીનો ખૂણો રચે ત્યારે યુ બરાબર +mb જે સ્થિતિ ઉર્જાનું મહત્તમ મૂલ્ય છે. આ વખતે ચુંબક એની મહત્તમ અસ્થાયી સ્થિતિમાં હોય છે. તો મિત્રો આ ત્રણેય કિસ્સાઓ ખાસ સમજી લેશો ધ્યાનપૂર્વક. બરાબર છે. આ જ પેજ ઉપર એક ઉદાહરણ 5.1 એ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. તો કે આકૃતિ 5.4b એમાં ચુંબકીય સોયની ચુંબકીય ચાક માત્રા 6.7 × 10⁻² am² છે. તો એ શું આપેલું છે મિત્રો? ચુંબકીય ચાક માત્રા સ્મોલ m. બરાબર. તો લખો મિત્રો સ્મોલ m બરાબર 6.7 × 10⁻² am². જડત્વની ચાક માત્રા I બરાબર 7.5 × 10⁻6 કિલોગ્રામ × મીટર². તે 6.70 સેકન્ડમાં 10 દોલન પૂરા કરે. તો એટલે 10 દોલન માટે લાગતો સમય 6.70 સેકન્ડ. તો એક દોલન માટે કેટલો એને આવર્તકાળ કહેવાય. તો 6.70 ભાગ્યા 10 કરીએ તો 0.67 સેકન્ડ એ કેપિટલ ટી બરાબર મળે. તો લખો મિત્રો કેપિટલ ટી બરાબર 6.70/10 બરાબર 0.67 સેકન્ડ. હવે આપણે મિત્રો સમીકરણ મેળવી ગયા 5.5. કેપિટલ બી બરાબર 4π² I/m કેપિટલ ટી². 4 એમનેમ રહે છે. પાઈનો વર્ગ એટલે 3.14નો વર્ગ ગુણ્યા I જડત્વની ચાક માત્રા 7.5 × 10⁻6/m 6.7 × 10⁻² છેદમાં ગુણ્યા છેદમાં લખવાનું છે 0.67નો વર્ગ t² છે. મિત્રો સાદુરૂપ આપશો એટલે સહેલાઈથી 0.01 ટેસ્લા આરામથી તમે જવાબ મેળવી શકશો. બરાબર છે. હવે મિત્રો પેજ નંબર 179 પર આવો. એનો એક પણ સરસ મજાનો એક નાનો દાખલો ગણી લઈએ. ઉદાહરણ 5.2. એક નાના ગજિયા ચુંબકને તેની અક્ષ 800 g એટલે ગોસ તો એ બી આપેલું છે મિત્રો. લખી લો મિત્રો કેપિટલ બી બરાબર 800 g બરાબર 800 × 10⁻⁴ કેપિટલ ટી એટલે કે ટેસ્લા. યાદ રાખો એક ટેસ્લા બરાબર 10⁴ ગોસ. તો એક ગોસ બરાબર 10⁻⁴ ટેસ્લા. જેટલા બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે 30 અંશના કોણે મૂકતા થીટા બરાબર 30 ડિગ્રી તે 0.016 ન્યૂટન × મીટરનું ટોર્ક અનુભવે છે. તો લખો ટોર્ક બરાબર 0.016 ન્યૂટન × મીટર. તો એ ચુંબકની ચુંબકીય ચાક માત્રા કેટલી છે એટલે એમ શોધવાનું છે. એમ સ્મોલ m બરાબર પ્રશ્નાર્થ. બીજું બી મહત્તમ સ્થાયી સ્થિતિમાંથી મહત્તમ અસ્થાયી સ્થિતિમાં લાવવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે એટલે W શોધવાનું છે. તો એ યુ થીટા બરાબર 180 ડિગ્રી યુએમ થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી એની બાદબાકી કરો અને એના ઉપરથી કાર્ય મળશે. W શોધવાનું છે. સીની અંદર આ ગજિયા ચુંબકની જગ્યાએ
એટલી જ ચુંબકીય ચાકમાત્રા ધરાવતો સોલેનોઇડ મૂકવામાં આવે છે, જેના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ લખો મિત્રો, કેપિટલ A બરાબર 2 × 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર અને 1000 આંટા લખો, કેપિટલ N બરાબર 1000. આ સોલેનોઇડમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો. I બરાબર પ્રશ્નાર્થ અને 1 ગોસ બરાબર 10⁻⁴ ટેસ્લા આપેલું છે. ન આપેલું હોય તો આપણે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો મિત્રો પહેલું છે આપણી પાસે ટોર્ક. તો સમીકરણ 5.3 પરથી ટોર્ક બરાબર mv sin θ અને θ બરાબર 30 ડિગ્રી લો એટલે sin θ બરાબર sin 30 બરાબર 1/2 થાય. કિંમતો મૂકી દઈએ. ટોર્ક છે 0.016 બરાબર ગુણ્યા બરાબર m ગુણ્યા b એટલે કે 800 ગુણ્યા 10⁻⁴ ટેસ્લા, sin θ એટલે ગુણ્યા 1/2. તો ધેરફોર m બરાબર સાદુરૂપ આપતા 160 ગુણ્યા 2/800 0.40 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર મળે, સ્મોલ m બરાબર. હવે બીમાં સમીકરણ 5.6 જે પાના નંબર 178 પર છે. થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી એ મહત્તમ સ્થાયી સ્થિતિ અને થીટા બરાબર 180 ડિગ્રી એ મહત્તમ અસ્થાયી સ્થિતિ. આથી થયેલ કાર્યનું મૂલ્ય બરાબર w બરાબર um થીટા બરાબર 180 ડિગ્રી માઇનસ um થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી બરાબર 2mb. તો 2 × m મેળવેલું છે 0.40 ગુણ્યા b એટલે 800 × 10⁻⁴ તો 0.064 જૂલ કાર્ય મળશે. સી સમીકરણ 4.30 પરથી ms બરાબર nia. હવે ભાગ એ પરથી ms બરાબર 0.40 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર છે બરાબર. તો ms બરાબર nia સમીકરણની અંદર 0.40 msની જગ્યાએ મૂકીએ બરાબર nia n બરાબર 1000 ઇન્ટુ i ઇન્ટુ a એટલે 2 × 10⁻⁴ આપેલા છે મિત્રો. ધેટ મીન્સ i બરાબર 0.40 ગુણ્યા 10⁴ છેદમાં 1000 ગુણ્યા 2. તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે 2 એમ્પિયર. તો સીનો જવાબ આવે છે i બરાબર 2 એમ્પિયર.